23 अध्याय पढ़ा आम 42 आउ 43। पुणी से कहला, हे जीशु आपण निज राज्य रे प्रवेश कले मते स्मरण करिवे। सेथिरे से ताहाकू कहले, मु तुमको सत्य कहूछि, आज तुमे मोहर सहित पारदेश रे उपस्थित हेबो। आज जो प्रसंग उपरे कथबार्ता हेबी आज जो मेसेजटा जीवन परिवर्तनकारी प्रार्थना। जो प्रार्थना आमर किसी परिस्थिति बदलाइब ताहा नुहे। प्रार्थना रे सामर्थ्य रही आमर जीवन को बदलाई पार, परिस्थिति को बदलाई पार। मात्र एमिति प्रार्थना आम कर जो प्रार्थना कि आमर जीवन को बदलाई दब। ये व्यक्ति प्रार्थना करुछंती कौन प्रार्थना करुछंती जदि आमे पढ़िबा माने 39 रु पढ़िबा आमे आउ क्रूसरे चढ़ा जाइतिबा दुष्कर्मकारी मानक मध्यरु जणे ताहांको निंदा करी कहिबाको लागिला, तू कौन ख्रीष्ट नहु, निजको आम मानक रक्षा कर। ये मते प्रार्थना करूछि केते प्रार्थना से जो प्रार्थना करूछि जे तुमे जदि प्रभु ताहले मते तुमे निजे रक्षा पाओ आ मते मध्ये रक्षा करो। एटा होछि तार प्रार्थना। दुईटा चोर क्रूसरे अछंती, मझिरे यीशु अछंती। से जणे प्रार्थना करूछि कोन मते रक्षा करो आ तुमे मध्ये रक्षा हो। मु एबे मरबा पई मु चाहू नै, मते एबे बचाओ, तुमे बंचेले मु मानबी तुमे प्रभु बोली कि ना। से तार प्रार्थना। तापर से कोन करूछि किंतु अन्य जनक ताहाको धमक देई उत्तर देला, तू समान दंड तो पाउछु, तू ईश्वर को कौन भय मध्य करुना हो। आउ आम्भे माने सिना न्याय भाव में दंड भोग करुअछु, कारण आम्भे माने निज निज कर्मर समुचित फल पाउअछु, किंतु एही व्यक्ति कौनसी दोष करि नाहंती। प्रेज द लॉर्ड। से जो प्रार्थना करू तार प्रार्थना रे सुनंतु। पुणी से कहला, से जो प्रार्थना करी कहूछि कोन कहूछि, हे जीशु आपण निज राज्य रे प्रवेश कले मते स्मरण करिवे। कि प्रार्थना देखो एटा होछि प्रार्थना। एटा मरबा पई और टिके समय बाकी अछि। से कहि थांते मते टिके बचाओ, मु तुम पई साखी हेबी, मु और टिके बचबा पई चाहे, और टिके काम करबा पई चाहे। नै कि मोर शेष इच्छा मोर स्त्री को टिके देखबा पई चाहे, शेष इच्छा और बिरयानी खाइबा पई चाहे। चोरी करा चाहे बोले बुझो तो এই সব বিষয় যেগুলো আমি পড়ুছু দেখুছু আর বলে ছোটিয়া প্রার্থনা তাকে স্বর্গ দিয়ে দଉଛି তার জীবনକୁ বদলাই দଉଛି। ଆମେ আমার প্রার্থনা ইন্দরে বেশি লম্বা নাই। প্রার্থনা কেতে লম্বা? বেশি লম্বা নাই, মাত্র রাইট প্রার্থনা করুଛୁ। জীবন বদলাইলা বলি প্রার্থনা। বেশি লম্বা প্রার্থনা দরকার নাই। लंबा प्रार्थना घरे करबा, मात्र चर्च रे जो प्रार्थना आम करूछु टिके से कहउचंती। पुणी से कहला, हे जीशु आपण निज राज्य रे प्रवेश कले कौन करबे, मते स्मरण करिवे। मते नियम बोली से प्रार्थना कर कि से कहउचंती की प्रार्थना करूचंती। मु जाने तुमर गोटे राज्य अछि। प्रेज द लॉर्ड। मु जाने जो तुमे जो एठी आसीच एही जो राज्य तुमर राज्य नै, तुमर गोटे अलगा राज्य अछि। और जब तुमे से राज्य को पळै जीवो सेते बेले मते टिके तुमे मने पके। सेते बेले प्रभु को से चोरर प्रार्थना एते भलो लागि, एते हार्ट टचिंग। से आउ से कहू नांती देखो 2000 वर्ष अपेक्षा कर, 2000 वर्ष परे मुझे पृथ्वी को आसबि, आसला परे एठी मोर राज्य स्थापन करबी। सेते बेले मने पकेबी बोल कहूना। से कोन कहउचंती 43 पदरे सेथिरे से ताहाकू कहले, मु तुमको सत्य कहूछि, आज तुमे मोहर सहित पारदेश रे उपस्थित हेबो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एटा होछि प्रभु कहले आउ तते एते मु जगै परिबि नै। तू जेंती प्रार्थना करू, तू जेंती समर्पण करू मो पाखरे, मते तू चिन्हि देलु, तू मते मोर विरुद्ध जण कहूथिला ताकू तू धमकाइलु, तार पार्टी बंद कलु। आ तू जो नम्र भाव प्रार्थना करूछु केमिति
ମରବାର ଅଛି ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଖ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟରେ ଗଲେ ମତେ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ସ୍ମରଣ କରିବି ନାହିଁ, ତୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇବ, ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯୋଉଟା ମୋର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଆମେ ଗାତ ଭିତରେ ପଡି ରହିକିନା ଆମେ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଦିଅ, ଏସି ଲଗାଇ ଦିଅ, ଏସି ଲଗାଇ ଦିଅ ଯୋଉଟା କାମ କରୁନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ ହେବାର ଥିଲା? ଗାତରୁ ବାହାର କର, ସେଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବାର ଥିଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଲୋକମାନଙ୍କର କଣ ବୋଲେ ସେମାନେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାକି ଗୋଟେ ପଢିବା ଆସନ୍ତୁ, ଲୁକ 18 ବୁଝିବା। ଲୁକ 18 35 ପଦଟି ପଢିବା। ସେ ଜିରିହର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସି ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରୁଛି? ରାସ୍ତା ସାଇଡରେ ବସିକିନା ଭିକ ମାଗୁଛି। ସେ ଅନ୍ଧର ନାଁ କି ନା ବାର୍ଟିମୟ ଅନ୍ଧ, ଆମେ ସବୁ ଜଣା। ତା ପଛେ ସେ ଲୋକ ସମୂହର ଗମନର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି କଥା କଣ ବୋଲି ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଚାରୁ ଏଠି କାହାର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ଯାଉଛି ରାସ୍ତାରେ? ଆମର ଘରେ ଥିବୁ ଟିକେ ବାହାରେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲେ କେବେ ଆମେ କାର ପ୍ରୋସେସନ ଦେଖିନୁ, କାର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ଦେଖିନୁ। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ମିଶା ଯାଇକି କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଏମାନେ, ପୂଜା ଦେଖି ଦେଇକିନା ସେମାନେ ଯାଇଥିବେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଦିଙ୍ଗ ଦାଙ୍ଗ ହେଇଥିବେ। କେବେ ଦେଖିନ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି? ଆରେ ଏଇ ଘରେ ଚାଲ ଦେଖବାଟା ସେଟା କିଏ ପ୍ରସେସନ ଯାଇକିନା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭୁରକୁଟି ହେଉଥିବେ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବିସର୍ଜନ ଯାହା କରୁଥିବେ, ସେ ଦେଖିଏ ଲାଭ କଣଟା? ଲାଭ କଣ? କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛି, ଗମନର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେ କଣ ପଚାରିଲା? ସେମାନେ ତାହାକୁ କହିଲେ, ନାଜରିତ ଯୀଶୁ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଏଇ ସେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା ପଚାରିଲା ଯେ କଣ ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଶବ୍ଦ, କାହିଁକି ଆଜି ଏ ସାଉଣ୍ଡ, ଏତେ ଗହଳି କାହିଁକି ଆଜି? ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି? ନାଜରିତ ଯୀଶୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କହୁଛି? ସେଥିରେ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ହେ ଯୀଶୁ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଏ କହିବା କଥା କଣ ବୋଲି? ହେ ନାଜରିତ ଯୀଶୁ ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଏ କଣ କହୁଛି? ତୁମେ ନାଜରିତ ଯୀଶୁ ବୋଲୁଛ, ତୁମେ ଖାଲି ନାଜରିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। ଅନ୍ଧ ଅଛି ସିନା, ମାତ୍ର ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁଛି। ଏଟା ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରକାଶନ। ଏଟା ସେ ଭିକ ମାଗୁଛି ମାତ୍ର ଜାଣୁଛି ଯିଏ ଆସିବେ ସେ ମସିହା, ସେ ନାଜରିତ ଯୀଶୁ କେବଳ ନୁହନ୍ତି, ସେ ମସିହା ଅଟନ୍ତି, ଦାଉଦଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସେ ଅଟନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରକାଶନ। ଏଇ ପ୍ରକାଶନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିନ୍ନ, ତାଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଭିନ୍ନ, ସବୁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ। ପାଠ ପଢିଥିବା ଆଖି ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରକାଶନ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କିଏ? ନାଇଁ, ଯୀଶୁ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ। ଯୀଶୁ କିଏ? ଯୀଶୁ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ। ଯୀଶୁ କିଏ? ଯୀଶୁ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଭଗବାନ। ଆଉ ଏ ପାକନା କିଏ? ଆମର ଭଗବାନ। କିଏ ସେମାନେ? ବାର୍ଟିମାୟ ଅନ୍ଧ ଠାରୁ ମିଶା ହୀନସ୍ତା ଯାକ ସେମାନେ। ବାପଡ଼ାର ଆଖି ନାହିଁ ମାତ୍ର ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଖି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି?
ମାତ୍ର ଆଗରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ ତୁନି ହେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲାଗିଲେ ନାଇଁ କି ଆମକୁ କେବେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆମକୁ ଲୋକ ଧମକ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲି ସେଠି ପୋଲିସ ଆଉ ନେତା ମାନେ ଯାଇକିନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଡରାଉଛନ୍ତି ତୁମମାନେ କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛ। ସେମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଏମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ନା ଦେଖିବା କଥା ସେଟା ହଁ ସେ ଜଣେ ତ ଆଣିକିନା ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇକିନା ତାଙ୍କର ଏକ୍ସରେ ରିପୋର୍ଟ ଆଣି ଦେଖ ମୋର ଛୁଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଥିଲା ତାର ବ୍ରେନ ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା କିଏ ସୁସ୍ଥ କଲେ ନାହିଁ ଯୀଶୁ ମୋ ଛୁଆ ସେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଯାହା ସେବା କରୁଥିଲି ତା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି କହିଲେ ଏତିକି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଯୀଶୁ ମତେ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଦେଖ ବୋଲି ଦେଖେଇଲେ ସେମାନେ କଣଟା କହିବେ ତା এইটা আমি কহিবার জানিবার ଅଛି আমার লোক টিকে নিন্দা তাড়না করবাকে পড়া আইলে কবাট ঝরকা ডেইনা পড়েবা হ্যাঁ পুরা তো গাঁ সারা লোক পুরা ভর্তি গলে যে জনকু তু বেশি বড় বেশি কথা কହୁଛୁ তোতে নেই জেলে ভর্তি করবু সে কইলে আগে আমি বড় কথা কହୁଛୁ আমি পাস্টর নাই আমি জল ট্রাক ড্রাইভার বল কেলা মতে নেব বলে মোর পরিবার পোষব কি বল পোষব মতে মোর প্রভু বদলাইଛନ୍ତି তারপরে সাক্ষ্য ଅଛି ଏ ବାଟିମୟ ଅନ୍ଧ ଚିତ୍କାର ଲୋକମାନେ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଆଗରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ତାକୁ ତୁନି ହେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଧମକ ମାନେ ଡରା ବିଡରା ସେମିତି ଆଗ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା এইটা ହେଲା କଥା ଆମେ ଯାହାର ଜୀବନରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରକାଶନ ଅଛି ତାକୁ ତୁନି ହେବା ପାଇଁ କହିବ ତାର ଚିତ୍କାର ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢିଯିବ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଲୋକ ତୁନି ହେଇ ରହିବ ନାହିଁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ମୋର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଅଛି ମୋର ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କେବଳ ଯୀଶୁ ହିଁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚିତ୍କାର କରୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସୁଥିଲି ଯେ ଆମର ତାଙ୍କେ ଟିକେ ମତେ ମନା କଲେ ତ ଯାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କଲେ ତ ଇଚ୍ଛା ଥାନ୍ତା ବୋଲେ ତୁ ଆସିଥାନ୍ତୁ ଆକା ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା ଡେରି ହେଲେ ତ ସେ ବେଶୀ କହିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆସିନି କିଏ କହିବେ ପାଷ୍ଟର କହିବେ ଇଚ୍ଛା ନଥିବା ଲୋକ ତ କହିବ ସେମିତି ଶୁଣନ୍ତୁ ତା ପଛେ କଣ ହେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହୋଇ ତାହାକୁ ଆପଣ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଓକେ ଯୀଶୁ କଣ କଲେ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହେଇଗଲେ କାହିଁକି ଠିଆ ହେଇଗଲେ ଚିତ୍କାରରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଥିଲା ଆମର ଚିତ୍କାରରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠିଆ କରେଇବ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଦେବ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ରଖିଦେବ ଆମର ସେ ଚିତ୍କାର ସେ ଶକ୍ତି ଥିବାର ଅଛି ଆମର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଚିତ୍କାର ରହିବାର ଅଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ସେ ମଦ ଛାଡୁ କି ନ ଛାଡୁ ପ୍ରଭୁ ଡାବୁ ଏଟା ଚିତ୍କାର ରହିଲା ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପିଲା ପରିତ୍ରାଣ ପାଉ କି ନ ପାଉ ପ୍ରଭୁ 10th ରେ ପାସ୍ ହେଉ ପ୍ରଭୁ ଏଟା ଚିତ୍କାର ଏଟା ଏଦି ଚିତ୍କାର ଥିବ ଏ ଚିତ୍କାର ଲୋକ ବଦଳେଇବେ କାହିଁକି ଯଦି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଯଦି ରହିବ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହେଇଯିବେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗତ ଘରେ ବସା ମୁଁ ସେବା କରିବି ସେଠି 1-2 କଲେ ଫିଙ୍ଗିବି ମାତ୍ର ବଦଳବାର ଅଛି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗଲେ କାମ କରି କେ ଡାବୁ ଆଣିଦେବ ପ୍ରଭୁ ନରକେ ଗଲେ ଯାଉ ମାତ୍ର ଆଣି ଦେଉଥାଉ ଏଠି ଚିତ୍କାର ରହିବାର ଅଛି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆକୁ କହିବୁ
मोर पुओ पाई टिके प्रार्थना कर मुई टीवी देखुथिबी मुई बोलुथिबी मुई सेति फास्टिंग करी प्रार्थना करबो तमे हला मुई पूरा ढेसी हेते खाउथिबी ए बाटी में अंधकार प्रेयर रिक्वेस्ट देला ना निजे चित्कार करूची हम राजदान कहबे देख एबे जड़े लोक कार रे जाउछंती कार टिके स्टार्ट हैला नहीं कौन करबार अछि गोटे 4-5-6 जन को डाकले से ठेलेबे कि नहीं आ जन लोक साइकिल रे जाउछि तार साइकिल ता चेन खसी गला कि कौन हे गला बोले से कार लोक 4-5 जन को डाकी थिला ठेलबा पे ए साइकिल वाला में केन लोक को डाकबे अरे हम जानो एबे कार रो प्रॉब्लम हेले कि जे प्रेयर सपोर्ट लोक दरकार 5 जन प्रार्थना कले गोटे हेबो बड़ा बड़ो प्रॉब्लम अरे साइकिल ठेलबा को मिसा 5-6 जन को डाकबो कि तुमे असुविधा एटा जाको निजर समस्या अछि हां निजर घरे समस्या अछि निज परिवार रे समस्या अछि निज जीवन रे समस्या अछि प्रेयर रिक्वेस्ट प्रेयर ए ग्रुप रे पठाई दितबे से ग्रुप रे पठाई दितबे ताकू फोन करी कहि दितबे प्रभु कहे मरि जाइछि कि मैं हां मरि जाइछि तू डाकले मैं सुनबी नहीं एटा तार सुजोग एटा ए व्यक्ति दाई परबो नहीं यीशु आसी चंदी अंध लोक से देखि पारो नहीं मात्र से जानला यीशु आसु चंदी तोरे चित्कार करूछि आज चित्कार करबार समय उच्च स्तर रे डाकबार समय आज आम जो समस्या गुडी को रहिछि आकू ताकू ठिया हे गेला सबु थरे मुई देवालो खराब भाबो नहीं सुनत हला निजे केते आबे प्रार्थना करूछु निजर समस्या पाई निज बथा पाई निज कष्ट पाई निजे प्रार्थना करो चित्कार करो प्रभु सुनबे लोकर प्रार्थना हमको बदले बने हमर प्रार्थना हमको बदले निज पाई निजे प्रार्थना करो সেই সময় আমার জীবন বদলব জীবন পরিবর্তনকারী আজ প্রার্থনা আমি করিবা তা পছে কোন হচ্ছে যিশু ঠিয়া হই গলে মু কইবাটা চাই যিশুଙ୍କୁ ঠিয়া করবার কার শক্তি নথিলা মাত্র অন্ধ ব্যক্তিଙ୍କର হৃদয়ର চিৎକାର যিশুଙ୍କୁ কোন କରୁଛି ঠিয়া করে দଉଛି ସେବେ ଆମେ ଡାକିବାଟା ଶିଖିବାର ଅଛି ଡାକବାର ଶିଖିବାର ଅଛି ଆମେ ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହୋଇ ତାହାକୁ ଆପଣ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ପୁଣି ସେ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ତାହାକୁ ପଚାରିଲେ ଏଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିକଟରେ ସେ ଠିଆ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ କଣ କରିବି ବୋଲି ତୁମ୍ଭେ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ ସେ କହିଲା ସେ କଣ କହୁଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେପରି ଦୃଷ୍ଟି ପାଏ ତାହେଲା ସେ ଜାଣୁଛି ମୋର ସମସ୍ୟା କଣ ମୁଁ କାହିଁକି ଭିକାରୀ ହେଇ ବସିଛି ଅନ୍ଧ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଭିକାରୀ ଆଜି ସେ କହିଥାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଦିଅ କେତେ ଟଙ୍କା ମତେ ଦିଅ ମୋର ଘର ଭଲ ନାହିଁ ମୋର ଘର ହେଲେ ଟିକେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ମତେ ଭିକ ମାଗବା ଗାଇବା ପାଇଁ ଚାଲି ଚାଲି ଆଇବାକୁ ପଡୁଛି ଗାଡି ଗୋଟେ ଦିଅ जीवन सारा कौन था अंध था और भिखारी का था मतलब से कौन प्रार्थना कर प्रभु पचार प्रभु जानना दिखा कौन दरकार बोली हमको जना नहीं का प्रभु हमको कौन बोले से कहउछंती आमे न माग पूर्वरु हमर प्रयोजन जानि छंती हां मतलब राइट विषय मागुछि कि नहीं जो विषय हमर जीवन को बदलाइबो सेही विषय हमको मागबार अछि सेही विषय हमर परिवार रे समस्या गोटे थिबो समस्या थिबो आमे औषध गोटे खाउथिबो सीधा समाधान है पनाई सीधा आज हमर परिवार रो व्यक्तिगत जीवन रो समस्या को हम बुझबार अछि आवश्यक को बुझबार अछि को विषय हमकु मिलले हमर जीवन बदली जीवो एटा से मागु छंती से कहले प्रभु मु जे प्रकार देखि पाए दृष्टि पाइबी की प्रार्थना एटा जीवन परिवर्तनकारी प्रार्थना एमिति प्रार्थना हम करबार अछि
आमर कौन आवश्यक आमर परमेश्वर जानिछन हेले मध्य से कहउछन्ति आमर चित्कार सुनी मु तुम पाई कौन करबी बोल तुमे चाहूछ के जण कहबे तो नहीं कि मते आईफोन गोटे दे दियो एटीएम बाइक गुड दियो या नहीं बोले लोकंकर आईफोन खराब नहीं कि कौन सी विषय खराब नहीं मात्र जो विषय हमको मिलला परे हमर जीवन बदली जी कौन है यीशु ताहाको कहिले हम्म। दृष्टि पाओ तुम्भर विश्वास तुम्भको सुस्थ करी अछि प्रेज द लॉर्ड आबछे ସେହି କ୍ଷଣି ସେ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ କରୁ ତାହାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତାହା ଦେଖି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। प्रेज द लॉर्ड एटा होची जीवन बदलला एटा पूरा पूरी अंध ही ठीक हे गला परे और कला चश्मा बिंदी एक्टिंग करी के ना मुई देखि पारु नहीं ए सब स्टोरी नहीं एटा केते दिन भिख मागुथिलु केते दिन भिखारी अवस्था थिलु एमिति प्रार्थना हमरो से व्यक्ति रो जीवन बदलला कि नहीं कौन थिला से भिखारी थिला ए परमेश्वर को प्रशंसा करू करू तांको पछरे जाउछि हमरो प्रेयर रिक्वेस्ट गुडी को हमें टिके जांच करिवार अछि देखबार अछि जो प्रार्थना मु करूछि बा अनुरोध दउछि सेटा मिलला परे मोर जीवन में कौन परिवर्तन घटे मु केबे मध्य व्यक्तिगत भाव में प्रभु मध्य बड़ चर्च दिए मु प्रार्थना करे नहीं मु प्रार्थना कौन करे प्रभु मते अभिषेक तुमे दियो अभिषेक जो तुमे मते देबो ताहले जो आत्मा गुडी को तुमे देबो मु से आत्मा रो ठीक रे जत्न नहीं पारे मो पाखरे वाक्य थिबो मो पाखरे अभिषेक थिबो बोल कहले लोक माने कौन करबे गच्छ तले मध्य मु प्रार्थना करे लोक माने आसबे एठी गोटे वाक्य पढ़िबे माथ्यू ऋतु सुसमाचार 3 अध्याय 2 पद 3 पद मन परिवर्तन कर कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट। ओके एक पद ସେହି କାଳରେ ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଯିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଘୋଷଣା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ कोठी घोषणा करछथि मरुभूमि जंगल प्रांतर रे सेठी घोषणा कले के लोक आइबे की लोक आइबे सेठी कोठी कले लोक आइबे लोक खोजुचंती जेरूशलेम रे करबा कथा मेन जगह रे करबा कथा मीटिंग सेठी लोक गदा आसबे मात्र एटा देखंतु एही व्यक्ति से मीटिंग करछथि कोठी प्रांतर रे लोक माड़ी आसुचंती तांको मीटिंग काई तांको पाखरे परमेश्वर को अभिषेक अछि परमेश्वर को वाक्य रहिछि तांको पाखरे कोठी करबाटा बड़ कथा नुई मु कहूछि ना आमे जतले मु मोर यूट्यूब रे केबे हेले मध्य हमर चर्च रो जूम मीटिंग रो बैनर मु दिए नहीं काहे कि दिए नहीं खोज टिके खोज जदि तुम भोक शोष अच्छी खोजी खोजी प्रांतर रे आइबो तुमे मु भला हमकु भला जणा हम पाखे अभिषेक अछि परमेश्वर अभिषेक करिछन प्रिय प्रभु को लोक माने हमरो प्रार्थना एमति रहिबार आज आपण मान निजे निजे भाबंतु टका हेले मोर जीवन बदलिबो चाकरी हेले जीवन बदलिबो बाहा हेले जीवन बदलिबो कोन कले हेबो जो प्रार्थना कले बाकीमय अंध जो प्रार्थना कले क्रूस ऊपर चोर ताकर जीवन बदली गला हमर प्रार्थना मध्य सही प्रकार हेबार अछि गुरु बापा को प्रार्थना देखो 17 अध्याय माथ्यू 15 पद पढ़ो हे प्रभु मोहर पुओ को दया करंतु एटा होछि बापा को प्रार्थना
ବାପା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପୁଅକୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ମୁର୍ଗୀ ରୋଗରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପାଉଅଛି, ହଁ, ଯେଣୁ ସେ ଥରକୁ ଥର ନିଆଁରେ ଓ ଥରକୁ ଥର ପାଣିରେ ପଡୁଅଛି। କୋଉଠି ପଡୁଛି? ତାକୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଇଛି, ସେ ରୋଗରେ ବେଳେ ବେଳେ ନିଆଁ ମାନେ କଣ? ନିଆଁ ହଉଛି ନିଆଁ ଆଉ ପାଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଚାର। ଜଳ ନହଙ୍କ ସମୟରେ ଘଟିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା। ଆଉ ସଦମ ଗମରା ଅଗ୍ନିର ବିଚାର ହେଲା। ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଛି ପ୍ରଭୁ, ସେ ନିଆଁରେ ହେଲେ ଯିବ ଆଉ ପାଣିରେ ହେଲେ ଯିବ, ବଦଳି ନାହିଁ ମୋର ପୁଅ ଏବେ ଯାଏ। ଏଟା ହଉଛି ବାପାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପୁଅ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ମୋର ପୁଅ ଝିଅର ଅଛି, ଆମେ କଣ ଆମେ ଅଲଗା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଦଳବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁ। ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରା ସମର୍ପଣ ହେଇକିନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଦୟା କର ମୋର ପୁଅକୁ। ଚିତ୍କାର ତାଙ୍କର, ମୁଁ ଆ ପାଖକୁ ନେଲି ତା ପାଖକୁ ନେଲି, ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେ ମୋର ପିଲା ନର୍କକୁ ପଳେଇ ଯାଉ, ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ସେ ଅଗ୍ନିକୁ ଯାଉ, ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଜଳକୁ ଯାଉ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତା ପଛେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାହାକୁ ଆଣିଥିଲି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ତାହାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆରେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ବିପଦଗାମୀ ବଂଶ, କେତେ କାଳ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି? ଏଟା ଯୀଶୁ ପରା ନାଇଁ କି? ଲୁଚେ ଲୁଚେ ଗାଳି କରୁନାହାନ୍ତି, ସାମ୍ନାରେ ଗାଳି। ରେ ବୋଲଦେଲେ କେତେ ସାରା ସେଇଟା ଯୀଶୁ ସେମିତି ଗାଳି କରିଦଉଛନ୍ତି। ସେ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆରେ ଏଠି ଆରେ କାହା କହିଦିଅ ତ, କିଏ ରେ ବୋଲେ କାହାକୁ ଆରେ କହିବା କଥା ନାହିଁ। ଆରେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ବିପଥଗାମୀ ବଂଶ, କେତେ କାଳ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି, କେତେ କାଳ ତୁମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ସହିବି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଏଠିକି ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ। ତମେ ତ ବହୁତ ଜାଗାକୁ ନେଲ, ଏବେ କଣ କର ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ। ସେ ଠିକ କରୁଛନ୍ତି। 18 ପଦ ପଢିବା। ଆଉ ଯୀଶୁ ଭୂତକୁ ଧମକାନ୍ତେ ସେ ତାହାଠାରୁ ବାହାରି ଗଲା ଓ ବାଳକଟି ସେହି ଦଣ୍ଡରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ବାଳକ ଠିକ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତା ଉପରେ କିଛି ବିଚାର ନାହିଁ। ନାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେୟର କରୁ, ତାଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। କାରଣ ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ନ ପାଇକିନା ଯୋଉ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲି, କେତେ କଦର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଥିଲି, ସେଟା ମତେ ଜଣା। ଆଉ ବାଇବଲରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନର୍କର ଷ୍ଟଡି ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ବୁଝିଲି, ମୋର ତ ସବୁବେଳେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ମୋର ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ନ କଲେ ଚଳିବ, ମୋ ନିଜର ଲୋକମାନେ ସେଠି ନ ଯିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ପାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଭାଙ୍ଗି ପଡେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଲୋକ ମରିଗଲେ ତ ନର୍କକୁ ପଳେଇବ, ଦୟାକରି ଟିକେ ଉଦ୍ଧାର କର, ପରିତ୍ରାଣ ଦିଅ। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏଇଟା ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଖାଅ ପିଅ ବଞ୍ଚାଅ ନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ପ୍ରଭୁ, ସେତିକି ଏକା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯୋଉମାନେ ସଲୋମନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ସେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଗଲେ। ଆମକୁ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯଦି ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଆମେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଟିଭି ଦେଖିପାରୁଛୁ, ବୁଲି ପାରୁଛୁ, କେମିତି ଆମେ କରିପାରୁଛୁ, କେମିତି ଆମେ ଏତେ ଖାଇପାରୁଛୁ, ଆମେ ଆଣ୍ଠେଇବାର ମନ କେମିତି ଲାଗୁନି ଆମର। ନର୍କକୁ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ନର୍କର କଷ୍ଟ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏଠି ଆମର ପୁଅକୁ କିଏ ଯଦି କି ଝିଅକୁ କିଏ ଉଲ୍ଟା କଥା କହିଦେଲେ ଆମେ ରାଗିକିନା ତାକୁ ଲାଗବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଯାଏ ନର୍କକୁ ପଳେଇବ ନ ବଦଳିଲେ। ସେ ପୁଅ ବାପା ପରି ଆମେ କାନ୍ଦବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଦୟା କର। ଉଠିଲେ ଦୟା, ବସିଲେ ଦୟା, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଦୟା କର, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଦୟା କର, ବାପା ପାଇଁ ଦୟା। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବାର ଅଛି। ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କି ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେବ, ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା।
চোখে বন্ধ করিবা আস প্রিয় মানে পরমেশ্বর ଆମକୁ ତାର ବାକ୍ୟ ଦେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ତୋର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଜଣା କୋଉ ବିଷୟ ତୁ ମାଗିଲେ କୋଉ ବିଷୟ ପାଇଲେ ତୋର ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ ତୁ ଜାଣି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ଜୀବନ ବଦଳିଲା ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ ଟୋଟାଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର ତୁମେ ସେବାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ ତୁମେ ବାହାର ନାହିଁ ତୁମେ ଜେରୁସାଲେମରେ ରୁହ ତୁମକୁ ଯାହା ଦରକାର ଅଛି ସେଟା କ'ଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର ଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ ଆଜି ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର କାହିଁକି ଆମ ଜୀବନରେ ଶିଥିଳତା ଅଛି କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ପାପରେ ପଡୁଛୁ ଆମେ କାହିଁକି ବାଇବଲ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହିଁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗ ଲାଗୁନାହିଁ ମାଗନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ବହୁତ ଦିନ ରହିଗଲି ଏବେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କି ମତେ ଉଚ୍ଚକୁ ନେଇଯିବ କୌଣସି ସମୟରେ ମତେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଦେବ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱର କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସେ କଥା ହେବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଆଜି ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତୋର ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଚାହାନ୍ତି मुझको